Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. So today let us look unto his word for a few minutes. ఈ దినం కొన్ని నిమిషములు దేవుని యొక్క వాక్య భాగమును చూసుకుంటాం. From Ephesians 3rd chapter from verse 8 to verse 21. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం నుంచి 21వ వచనం వరకు. Brother will read in Telugu. I will read in English. So first I will read in English. Afterwards, brother will read in Telugu. Unto me, whom less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Wherefore I desire that you faint not at my tribulation for you, which is your glory. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he should grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Now brother will read in Telugu. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 8వ వచనం నుంచి 21వ వచనం వరకు. దేవుడు మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందు చేసిన నిత్య సంకల్పము చొప్పున పరలోకములో ప్రధానులకును అధికారులకును సంఘము ద్వారా తన యొక్క నానా విధమైన జ్ఞానము ఇప్పుడు తెలియబడవాలని ఉద్దేశించి శోధింప శక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యమును అన్ని జనుల్లో ప్రకటించుటకును సమస్తమును సృష్టించిన దేవుని యందు పూర్వకాలము నుండి మరుగైన ఆ మర్మమును కూర్చిన ఏర్పాటు ఎట్టిదో అందరికీ తేటపరచుటకును పరిశుద్ధులందరిలో అత్యల్పుడైన నాకు ఈ కృప అనుగ్రహించెను. ఆయన యందలి విశ్వాసము చేత ధైర్యమును నిర్భయమైన ప్రవేశమును ఆయనను బట్టి మనకు కలిగి ఉన్నవి. కాబట్టి మీ నిమిత్తమై నాకు వచ్చిన శ్రమలను చూచి మీరు అధైర్యపడవద్దని వేడుకొనుచున్నాను. ఇవి మీకు మహిమకరములై ఉన్నవి. ఈ హేతువు చేత పరలోకమునందును భూమి మీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబమని పిలువబడుచున్నదో ఆ తండ్రి ఎదుట నేను మోకాళ్ళుని మీరు అంతరంగ పురుషుని యందు శక్తి కలిగి ఆయన ఆత్మ వలన బలపరచబడినట్లుగాను క్రీస్తు మీ హృదయములలో విశ్వాసము ద్వారా నివసించినట్లుగాను తన మహిమైశ్వర్యపు చొప్పున మీకు దయచేయవలననియు మీరు దేవుని సంపూర్ణత యందు పూర్ణులగునట్లుగా ప్రేమయందు వేరు పారి స్థిరపడి సమస్త పరిశుద్ధులతో కూడా దాని వెడల్పు పొడుగు లోతు ఎత్తు ఎంతో గ్రహించుకొనుటకును జ్ఞానమునకు మించిన క్రీస్తు ప్రేమను తెలుసుకొనుటకును తగిన శక్తి గలవారు కావాలని ప్రార్థించుచున్నాను. మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగు వాటన్నిటికంటేను ఊహించు వాటి అన్నిటికంటేను అత్యధికముగా చే శక్తి గల దేవునికి క్రీస్తు యేసు మూలముగా సంఘములలో తరతరములు సదాకాలము మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. May God bless this portion for our meditation. Let us look unto the Lord for his help. మన ధ్యానము నిమిత్తమై చదవబడిన ఈ భాగమును దేవుడు ఆశీర్వదించును గాక. ఆయన సహాయం కొరకై ప్రార్థన ప్రభువు చూస్తాం. Loving Father, again we come to thine presence, seeking their help, seeking their grace. Without thou visit us, we cannot receive anything. Without thou speak to us, we cannot receive anything. Lord, we look unto thee. Please help. Please speak to us. Strengthen us. Draw us very closer to thee.
remember me also at this time. I bring myself under the sprinkling blood of the Lord Jesus Christ. Fill me with thy spirit, fill me with thy word. And also, Lord, we pray for our dear brother Prabhakar also, enable him to translate into Telugu, and people may not miss their portion. And Lord, we pray that all the dear ones, those who are listening thy word, they may carefully hear thy word and receive thy blessings, binding the works of the enemy. We pray in the highly exalted name of our Savior, Lord Jesus Christ. Amen. Amen. In this portion, we see 4 things. మనం చదివిన ఈ భాగములో 4 సంగతులు మనం గమనించవచ్చు. If we are able to understand these 4 things and experience these 4 things, then spiritually we will become rich and strong. ఈ 4 సంగతులను మనం చదివి అర్థం చేసుకొని మన జీవితంలో అన్వయించుకుంటే ఆత్మీయముగా మనం ఎంతో ఐశ్వర్యవంతులు అవుతాం. The first thing is in verse 8. మొదటి సంగతి 8వ వచనం. Last portion, the unsearchable riches of Christ. శోధింప శక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యము. We understand the riches which are in Christ Jesus, then we apply in our life, we become rich. ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో మనకున్న ఐశ్వర్యమును మనం అర్థం చేసుకొని దానిని మనం అన్వయించుకుంటామో ఆత్మీయముగా ఎంతో ఐశ్వర్యవంతులు అవుతాం. The second thing is that we need to have faith in the Lord. రెండవదిగా మనం ప్రభువునందు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి. Faith makes us very close intimacy with our Lord. విశ్వాసము అనగా మన ప్రభువుతో అత్యంత సన్నిహిత సంబంధము. In verse 12 we see, 12వ వచనంలో చూస్తున్నాం, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. ఆయన యందలి విశ్వాసము చేత ధైర్యమును నిర్భయమైన ప్రవేశమును ఆయన్ని బట్టి మనకు కలిగి ఉన్నవి. So by faith in Lord Jesus Christ we have access to the Father. ఈ విధముగా విశ్వాసము ద్వారా మనము ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ద్వారా తండ్రికి మనం సన్నిధానము చేరగలము. And also by faith only God lives in our hearts. తర్వాత విశ్వాసము ద్వారా మాత్రమే దేవుడు మన యందు నివసిస్తాడు. And second thing what we need to learn is here, third thing what we need to learn is that the love. మూడవ విషయం మనం నేర్చుకోవాల్సినది ఏమంటే ప్రేమ. See, we all need to comprehend the love of our Lord Jesus Christ, length, width, breadth of the Lord Jesus, of the love of the Lord Jesus Christ. మనమందరము కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రేమను, అది ఆ ప్రేమ యొక్క వెడల్పు, పొడుగు, లోతు, ఎత్తు ఎంతో మనం గ్రహించాలి. If we understand the love of God, we will also love him and totally we will surrender our lives unto him. మనము ప్రభు యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకుంటే మనము కూడా ప్రభువుని మనం ప్రేమిస్తాం. తర్వాత సంపూర్ణముగా మనము ఆయనకు సమర్పించుకుంటాం. And fourthly, 4వదిగా verse 20. 20వ వచనం. According to the power that worketh in us, exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగు వాటన్నిటికంటేను ఊహించు వాటన్నిటికంటేను అత్యధికముగా చేయ శక్తి గల దేవునికి. The power of God exceeding abundantly it works in our life. దేవుని యొక్క శక్తి మనలో అత్యధికముగా కార్యము చేయగలదు. So if we enjoy this power in our life, ఈ శక్తి మన జీవితంలో మనం అనుభవించాలంటే so when we enjoy this love, we enjoy this power, we see the great things the Lord does in our life. ఎప్పుడైతే మనము ఈ దేవుని యొక్క శక్తిని మన జీవితంలో అనుభవిస్తామో అప్పుడు ప్రభువు చేసే గొప్ప కార్యాలు మనం చూడగలుగుతాం. So we cannot meditate all these 4 things now. మనము ఈ 4 సంగతులన్నిటినీ ధ్యానం చేయడం మనకు బహుశా సాధ్యం కాకపోవచ్చు. So today we will see in the verse 8 it says that the unsearchable riches of Christ. 8వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం శోధింప శక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యము. So Lord Jesus, all the riches
are in Lord Jesus Christ. సకల ఐశ్వర్యములు క్రీస్తులో గుప్తములై ఉన్నవి. So if we enjoy Christ, we can enjoy the riches of Christ in our life. మన జీవితంలో ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుని వారిని మనము అనుభవించగలిగితే ఆయన ఐశ్వర్యం అంతటి మనం అనుభవించగలుగుతాం. If we have faith, we can derive all the riches from him. మనకు ఆయనలో విశ్వాసం ఉంటే ఆయన ఐశ్వర్యాలన్నీ కూడా మనలోనికి మనం వాటిని మనం దిగుబడి చేసుకోగలం. So we can be a spiritual richest persons on this earth. అప్పుడు మనము క్రీస్తులో అత్యంత ఐశ్వర్యవంతులము కాగలుగుతాము. So God wants that we should be spiritually rich on this earth. దేవుని యొక్క ఆశ ఏమంటే మనం ఈ భూలోకంలో ఉండగానే క్రీస్తులో మనం ఐశ్వర్యవంతులముగా ఉండవాలని ఆయన యొక్క ఆశ. To make us spiritual riches, what the Lord has done for us, let us see into the word of God. ఈ విధంగా మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులు చేయడానికి దేవుడు చేసిన కార్యములు ఏమిటో అనేవి మనం లేఖనంలో చూస్తాం. Let us turn to the 2 Corinthians. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 8th chapter, 8వ అధ్యాయము verse 9. 9వ వచనం. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, that you through his poverty might be rich. కొరింథీయులకు రాసిన 2వ పత్రిక 8వ అధ్యాయం 9వ వచనం. మీరు మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా, ఆయన ధనవంతుడై ఉండి మీరు తన దారిద్ర్యము వలన ధనవంతులు కావాలని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయెను. See, the thing is that before we accept the Lord Jesus Christ, we were dead. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారిని మనము స్వీకరించక పూర్వము మనము చనిపోయి ఉంటిమి. We were in blindness. మనము అంధత్వములో ఉంటిమి. We were in darkness. అంధకారంలో ఉంటిమి. And we were in poverty. Spiritually, we were poverty. అంత మాత్రమే కాకుండా ఆత్మీయముగా ఎంతో దారిద్ర్యంలో ఉంటిమి. But through the Lord Jesus Christ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా, by his sacrifice, ఆయన యొక్క త్యాగము ద్వారా, so he came to this world to give all his riches unto us. తన యొక్క ఐశ్వర్యం అంతటిని మనకి ఇవ్వడానికి ఆయన ఈ భూలోకానికి వచ్చినాడు. So we need to understand the work of cross not only brings salvation unto us, and it makes us spiritually rich on this earth. మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం, సిలువ కార్యము మనకు రక్షణ ఇవ్వడం మాత్రమే కాకుండా ఆత్మీయముగా మనం ఐశ్వర్యం అయ్యేటట్లుగా చేసినది. In the James also says same thing. In James, yes brother. యాకోబు కూడా అదే మాట చెబుతున్నాడు. James 2nd chapter verse 5. యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. James 2nd chapter verse 5. యాకోబు పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5వ వచనం. Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom which he hath promised to them that love him. నా ప్రియ సహోదరులారా, ఆలకించుడి. ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను, తన్ను ప్రేమించు వారికి తాను వాగ్దానం చేసిన రాజ్యమునకు వారసులుగాను ఉండుటకు దేవుడు ఏర్పరచుకొనలేదా? So Lord hath chosen us in our spiritual poverty, and even we are in the poverty on this earth also, God hath chosen us. మనము దేవుడు మనలను మనం ఆత్మీయముగా దారిద్ర్యంలో ఉన్నప్పుడే మనలను దేవుడు ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. But now God want to make us rich in faith and in spirit. అయితే ఇప్పుడైతే మనము విశ్వాసములో ఆత్మ ద్వారా ధనవంతులు కావాలని ఆయన ఆశిస్తున్నాడు. And now many believers can lose these riches in their life by their careless life also. అనేక మంది విశ్వాసులు వారి యొక్క నిర్లక్ష్యమును బట్టి ఈ ఆత్మీయ ఐశ్వర్యమును కోల్పోయే ప్రమాదంలో ఉన్నారు. They may not enjoy the riches what the Lord Jesus has given through the work of cross. సిలువ కార్యము ద్వారా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అనుగ్రహించిన ఈ ఐశ్వర్యమును అనుభవించకుండా అనేక మంది తప్పిపోతూ ఉన్నారు. See, let us turn to Revelation 3rd chapter. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయము. So when Lord is speaking to the Laodicea, what he says to them? లవొదికయ సంఘముతో ప్రభువు మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నాడో చూడండి. See, verse 17. 17వ వచనం. Because thou sayest, I am rich and increased with the goods
and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable and poor and blind and naked. ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 17వ వచనం. నీవు దౌర్భాగ్యుడవును, దిక్కుమాలిన వాడవును, దరిద్రుడవును, గుడ్డివాడవును, దిగంబడునైనాను ఎరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృద్ధి చేసి ఉన్నాను, నాకేమీ కొదువు లేదని చెప్పుకొనుచున్నావు. The church at Laodicea may be rich in material things, but they are very poor in spiritual aspect. లవోదికీయ సంఘం వారు భౌతికముగా లేకపోతే వస్త్రరూపముగా చూస్తే చాలా ఐశ్వర్యవంతులుగా ఉన్నారు, కానీ ఆత్మీయముగా చూస్తే చాలా దారిద్ర్యతలో ఉన్నారు. So my dear brothers and sisters, it speaks before our Lord comes day by day that we must become rich in our Lord. ప్రియ సహోదర సహోదరి, ఇది మనతో ఏం మాట్లాడుతున్నది అని అంటే, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు రాకపోరు మనము ఆయనలో ధనవంతులు కావాలి. So now we will meditate about this unsearchable riches. ఇప్పుడు మనము శోధింప శక్యము కాని క్రీస్తు ఐశ్వర్యం గురించి ధ్యానం చేస్తాం. It is beyond our understanding to understand his riches. ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యం అర్థం చేసుకోవాలంటే మన గ్రహింపున కాదు, అది అతీతమైనది. They are unsearchable. అవి శోధింప శక్యము కానివి. That is beyond our knowledge. మన జ్ఞానమునకు ఎంతో మించినది. But we only can understand certain things, certain extent we can comprehend. కొంతవరకు వాటిని మనము లేఖనముల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. So now from all these weeks we are meditating from the epistle of Ephesians. మనం ఇప్పుడు ఎఫెసీ యొక్క సంఘము యొక్క ఐశ్వర్యం గురించి మనం ధ్యానం చేస్తున్నాం. So now we are about to complete these 3 chapters. మనం ఇంచుమించుగా ఈ 3 అధ్యాయాలు మనం ముగించబోతూ ఉన్నాం. So now we'll see in this epistle whatever Paul is talking about here, the riches of Christ. Let us look unto them. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయములో క్రీస్తు యొక్క ఐశ్వర్యం గురించి పౌలు ఏమి చెబుతున్నారో దాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తాం. ఈ పత్రికలో అంటే we'll see one by one. ఒకదాని వెంబడి ఒకటి చూస్తాం. So many blessings, so many riches in Christ Jesus. ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారిలో అనేకమైన ఐశ్వర్యములు ఉన్నాయి. See, whatever God wants to give to us, he wants to give through his son Lord Jesus Christ. దేవుడు మనకు ఏది ఇయ్యాలనుకున్నప్పటికీ కూడా దానిని ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా ఇస్తున్నాడు. Well, you know, the fullness of God dwells in his son Lord Jesus Christ. కారణం ఏమంటే దేవుని యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత తన కుమారుడైన ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారిలో నివసించుచున్నది. All the riches of God is in Lord Jesus Christ. దేవుని యొక్క సకల ఐశ్వర్యములు ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారిలో ఉన్నాయి. And through Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, we can receive all those riches in our life by faith. ప్రభువు ఈ ఆశీర్వాదములన్నిటినీ ప్రభువు యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా ఆయనలో మనం ఉంచిన విశ్వాసమును బట్టి వీటన్నిటిని మనం పొందగలం. Whatever God did, he did everything through his son. దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడు? ఆయన ఏమి చేసినప్పటికీ కూడా తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా చేస్తున్నాడు. That means all his riches he is giving through his son. దాని అర్థం ఏమంటే తన ఐశ్వర్యములన్నీ కూడా తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనకి ఇస్తున్నాడు. So many people, the wrong teachings they are bringing, they are keeping away the Lord Jesus Christ. So if they remove the Lord Jesus Christ, there is nothing for them. They can't receive anything from God. చాలా మంది తప్పుడు బోధకులు బయలుదేరి ఈ ఆశలు మనకు వచ్చేటప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు మనకు అక్కర్లేదు అని పక్కన పెడుతున్నారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు లేకుండా మనం ఏ ఆశీర్వాదం మనం పొందలేము. So let us see the riches of Christ, what we enjoy in our life through whatever the Paul is mentioned in this epistle. అపోస్తలుడైన పౌలు ఈ పత్రికలో ప్రస్తావించిన ఆశీర్వాదములన్నిటిని ప్రభువు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనం ఎట్లా పొందుతున్నామో మనం చూస్తాం. The first riches is that in verse 3, first chapter verse 3. మొదటి ఐశ్వర్యం మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం. Blessed be the God and Father our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం. మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో
ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. So, my dear brothers and sisters, if you have a pen and paper, please write. We cannot collect all the riches, but whatever extent we can collect it, we will write it. The first blessing is that the first chapter was 3. All the spiritual and heavenly blessings unto us. ప్రియ సహోదర సహోదరి, దయచేసి మీరు సాధ్యమైతే ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకొని ఇప్పుడు చెప్పబోతున్న వాటన్నింటినీ మీరు రాసుకోవడం క్షేమం. ఎందుకంటే ఆయన ఆశీర్వాదం గుర్తుగా మన వల్ల కాదు. అయితే మనం ఇప్పుడు ఈ ఆశీర్వాదం ధ్యానం చేసేటప్పుడు మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనంలో క్రీస్తునందు పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధ ప్రతి ఆశీర్వాదం అని మొట్టమొదటి చూస్తూ ఉన్నాం. So what all spiritual blessings in heavenly places, all, not one or two, all spiritual blessings in Jesus Christ we receive. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధం ప్రతి ఆశీర్వాదం, అంటే ప్రతి ఆశీర్వాదం కూడా ప్రభు క్రీస్తులోనే ఉన్నాయి. So all blessings we can enjoy in Lord Jesus Christ each day in our life. ప్రతి దినము మన యొక్క అనుదిన జీవితంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మనం అనుభవించగలం. So that's the greatest reach for us. All the blessings, he doesn't want to hold any blessing with him. He wants to bless us with all the blessings in Christ Jesus. ఇది చాలా శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదం. ఆయన మనకు ఇవ్వకుండా ఏ ఆశీర్వాదాన్ని ఆయన ఉంచుకోడు. మనకు క్రీస్తులో ప్రతి ఆశీర్వాదం మనకు క్రీస్తులో మాత్రమే ఉన్నాయి. The second thing is that రెండవ విషయం in verse 4, 4వ వచనం, whatever he had chosen us in him before the foundation of the world. జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకొనెను. See these all verses, in Christ, through Christ, by Christ, from Christ. These words we need to remember all the time. చూడండి, మనం చదివే ప్రతి భాగంలో గమనించండి. క్రీస్తు నందు, క్రీస్తులో, క్రీస్తు వలన, క్రీస్తు ద్వారా అనే మాటలు వస్తూ ఉంటాయి. Now here in Christ Jesus, the Lord God the Father has chosen us before the foundation of the world. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత దేవుడు క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. See, that means God the Father has seen us in Christ Jesus, in his Son. దాని అర్థం ఏమంటే తండ్రి అయిన దేవుడు మనలను ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిలో చూసుకున్నాడు. He remembered us before the foundation of the world in his Son Lord Jesus Christ. జగత్తు పునాది వేయబడక పూర్వమే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిలో మనలను దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. And before the foundation of the world only, God the Father has thought that through his Son he wanted to make us rich. ఈ యొక్క జగత్తు పునాది వేయబడక పూర్వమే తండ్రి అయిన దేవుడు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మనలను ఐశ్వర్యవంతులు చేయాలని ఆశించినాడు. So my dear brothers, what a great blessing it is. ప్రియ సహోదర సహోదరి, ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదములు ఇవి. And even though crores of people are there, we don't know why God has chosen us. How much we must be faithful to our God. ఎంతో కోటాది కోట్ల జనం ఉన్నప్పటికీ దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ఏర్పరచుకుంటే మనకు తెలియదు. దాన్ని బట్టి మేము ఏమి చేయాలంటే దేవునికి ఎంతో వందనస్తులమై ఉండాలి. This only through his Son he has chosen us. తన కుమారుని ద్వారా మాత్రమే మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. The third thing is that మూడో విషయం ఏమంటే, here only it says that he makes us his own children. Let us see first chapter verse 5. Having predestination to the adoption of children by Jesus Christ to himself. By Jesus Christ to himself. యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనుగా స్వీకరించుట కొరకై. See, by his Son he has adopted us as his own children. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనలను తనకు కుమారులుగా ఆయన స్వీకరించుకున్నాడు, లేదా దత్తత చేసుకున్నాడు. That means he made us one along with his Son Lord Jesus Christ. దాని అర్థం ఏమంటే తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుతో మనలను కూడా ఆయన ఏకము చేసుకున్నాడు. The life of Christ now is in all of us. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జీవము మన అందరిలోనికి ప్రవహిస్తున్నది.
And the Father, when he sees each one of us, he sees the life of his Son in our lives. పరలోకపు తండ్రి మనల్ని చూస్తున్నప్పుడు మనలో తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి జీవమును చూస్తున్నాడు. So it is a great honor for us to be called as the children of God. ఈ విధముగా మనమందరము కూడా దేవుని పిల్లము అని పిలవబడడం గొప్ప ధన్యత అయి ఉంటున్నది. Our God is Almighty God. మన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు. See now, our Lord is so great, the heaven and earth cannot contain him. మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఆకాశమును భూమిని ఆ భూమి ఆయనను పట్టజాలవు. Our God is glorious God. మన దేవుడు మహిమగల దేవుడు. Our God is so powerful God. మన దేవుడు ఎంతో శక్తివంతుడైన దేవుడు. He created everything with his word. తన యొక్క మాట చేత సమస్తమును ఆయన సృష్టించినాడు. Now we become children of such a great God. ఇప్పుడు మనము అంత గొప్ప దేవుని పిల్లలమైపోయినాం. How could we become? ఎట్లా మనము ఆయన పిల్లలము కాగలిగినాము? According to the John Gospel, 1st chapter, verse 12, by believing in Lord Jesus Christ, we are called to be children of God. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 12వ వచనం ప్రకారము మనమందరము కూడా తన కుమారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో విశ్వాసం ఉంచడం వలన ఆయన పిల్లలమైపోయినాం. We have not done anything to become a child of God. దేవుని పిల్లలు అవ్వడానికి మనము చేసిన కార్యం ఏమీ లేదు. By his grace, through his Son, he has adopted us as his children. తన యొక్క కృప చేత తన కుమారుని యొక్క శిలువ కార్యము ద్వారా మనలను తన కుమారునితో పాటు దత్తపుత్రులుగా కుమారులుగా స్వీకరించినాడు. Now fourthly, నాలుగవదిగా, so let us see here from verse 7. 7వ వచనం నుండి, here also you see, in whom we have redemption through his blood. ఆయన ఆ ప్రియనందు ఆయన రక్తం వల్ల మనకు విమోచనము కలుగుతున్నది. Through the blood of the Lord Jesus Christ we have a redemption. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము వలన మనకు విమోచనం కలుగుతున్నది. Keep in your mind all the time, in Jesus, through Jesus, by Jesus, of Jesus. దయచేసి మీరు గమనించండి, క్రీస్తులో, క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తు వలన, క్రీస్తుని బట్టి అనే మాటలు వస్తూనే మీరు దయచేసి ఆ మాటను మీరు గుర్తుంచుకోనండి. So through blood of Jesus Christ we are redeemed. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తం వల్ల మనం విమోచింపబడినాం. As we all know that in 1 Peter 1st chapter verse 18 and 19, we are not redeemed by gold and silver, but by the precious blood of the Lord Jesus Christ. మనమందరూ ఎరిగిన రీతిగా పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18-19 వచనంలో మీరు క్షయమైపోయే బంగారము వెండి వంటి వాటి వస్తువులు విమోచింపబడలేదు, కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తాన్ని బట్టి ద్వారా విమోచింపబడ్డాన్ని రాయబడి చూస్తున్నాం. We are not redeemed by any miracles. మనం ఏదో అద్భుత కార్యముల వల్ల మనం విమోచింపబడలేదు. See, even when Israelites were in Egypt, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు, even though Lord did many miracles in Egypt, but they were not redeemed or they were not delivered from Egypt. దేవుడు ఐగుప్తులో అనేకమైన అద్భుతములు చేసినప్పటికీ ఆ అద్భుత కార్యం బట్టి వారు ఐగుప్తు నుంచి విడిపించబడలేదు. But when they on their doorsteps, when this Passover lamb's blood was there, through that they were delivered. ఎప్పుడైతే ఈ పస్కా పశువు యొక్క రక్తమును వారి ద్వార బంధముల మీద పూసుకున్నారో దాని ద్వారా వారు విమోచింపబడినారు. In the same way, when the blood of the Lord Jesus Christ cleansed all our hearts and touched our hearts, we are being redeemed from our sin. అదే విధముగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము మన హృదయములలో వచ్చి మన పాపములను కడిగి మనం శుభ్రం చేసినప్పుడు మనము విమోచింపబడినాము. So redemption we have received in the Lord Jesus Christ. ఈ విమోచన అనేది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యందు మనకు దొరికినది. And not only that, అంత మాత్రమే కాదు, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Verse 7, the forgiveness of sins. మన అపరాధములకు క్షమాపణ. See, now the thing is that only through the Lord Jesus Christ, in Lord Jesus Christ, our sins are being forgiven.
కేవలం ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మాత్రమే, ప్రభుని యేసుక్రీస్తులో మాత్రమే మన అపరాధములకు క్షమాపణ కలిగి ఉన్నది. Father has forgiven all our sins through his son. తండ్రి యొక్క దేవుడు మన పాపములన్నిటినీ ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిలో క్షమించినాడు. How he has forgiven? How he has forgiven our sins? ఇప్పుడు ఆయన మన పాపములను క్షమించినాడు. He will never remember our sins. అయితే మన పాపములను ఆయన ఎన్నడూ జ్ఞాపకం చేసుకొనడు. How terrible our sins might be, the Lord has forgiven. ఒకవేళ మన పాపములు ఎంత భయంకరమైనప్పటికీ కూడా ప్రభు వాటిని క్షమించి వేశాడు. We can see in the world terrible people, murderers, thieves are being saved and they have been forgiven. మనము అనేక సంగతులు అనేక మంది జీవితాలు చూస్తున్నాం. హంతకులు ఎంతో మంది, అంటే దొంగతనం చేసిన వారు ఎంతో భయంకరమైన ఖైదీలు మారిపోయినారు. వారి పాపలు క్షమించబడ్డాయి, వారి జీవితాలు మారిపోయినాయి. God has forgiven. దేవుడు వారిని క్షమించినాడు. The Lord not only has forgiven us, not only he has cleansed us, he has made us a new people. ప్రభు మనల్ని క్షమించడం మాత్రమే కాదు, ప్రభు మనలను విమోచించడం మాత్రమే కాదు, కానీ మనల్ని ఒక నూతన సృష్టిగా ఆయన చేసినాడు. A sinner becomes saint by forgiving the sins of man. మానవుని యొక్క పాపములు క్షమింపబడుట ద్వారా పాపి అయిన ఈ వ్యక్తి పరిశుద్ధుడైపోయినాడు. Now we have seen the blessings of God in spiritual realms. ఇప్పుడు మనము దేవునిలో ఆత్మీయమైన ఆశీర్వాదం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. And he has chosen us before the foundation of the world. జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే మనల్ని ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. He has adopted as his children. తన కుమారులుగా మనల్ని స్వీకరించినాడు. He has redeemed us through his blood. ఆయన రక్తం వల్ల మనల్ని విమోచించాడు. And he has forgiven our sins. అంత మాత్రమే కాదు, మన పాపములను ఆయన క్షమించినాడు. Then what else we enjoy in the Lord Jesus Christ? ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారిలో మనం అనుభవిస్తున్న ఇంకా అనేక విషయాలు ఏమిటవి? Verse 12. 12వ వచనం. Verse 12. 12వ వచనం. 12వ వచనం. That we should to be praise of his glory who first trusted in Christ. మన క్రీస్తునందు ముందుగా నిరీక్షించిన మనము తన మహిమకు కీర్తి కలుగు చేయవలెనని. 1 minute, Nana. Here it will be seen. You trusted for your believed, you sealed with the spirit of promise, predestinate according to this of the counsel of Christ. As an inheritance, what he did is that we should be the praise of his glory who first trusted in Christ. మనలను తనకు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచుకొనడానికి ఆయన నిరీక్షించిన మనలను తన మహిమకు కీర్తి కలుగు చేయవలెనని ముందుగా నిర్ణయించుకున్నాడు. The Lord has chosen us to bring praise unto him. ప్రభు మనల్ని ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడంటే తన యొక్క మహిమకు కీర్తి కలుగు చేయవలెనని. He cannot receive praise, glory from the people of the world. How great they may be, he cannot receive it. ఈ లోక సంబంధమైన మనుషులు వారు ఎంత గొప్పవారైనప్పటికీ కూడా వారి ద్వారా తన నామమునకు మహిమ ఆయన తెచ్చుకొనలేడు. But we simple people, not much educated, we may be ordinary people, but through us he want to receive the praise and glory. మనం ఎంతో సామాన్యులము, మనకి ఎంత విద్య కూడా పెద్ద ఎక్కువగా లేదు, మనకు లోకంలో గుర్తింపు లేదు, అయినప్పటికీ కూడా మన ద్వారా ఆయన నామమునకు ఆయన మహిమకు కీర్తి తెచ్చుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. My dear brothers and sisters, why God has chosen us is unto him, for his sake. For his sake he has chosen us through his son Lord Jesus Christ. ప్రియులారా, దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ఏర్పరచుకున్నాడు? తన కొరకు, తన నిమిత్తము, తనకు మహిమ తీసుకురావడానికి క్రీస్తు ప్రభువులు మనల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు. See, that's what we need to understand, that we are created by his praise, for his praise. And we see in the book of Isaiah 43 chapter also it says like that, even for those Israelites, even today we believers are being chosen for his praise. మనము చూస్తున్నాం ఇక్కడ దేవుడు మనల్ని ఏర్పరచుకునే విషయంలో సందర్భం ఏమంటే,
మనము ఆయన మహిమకు కీర్తి తీసుకుని రావాలండి. ఇదే విషయాన్ని మనం యెషయా గ్రంథం 43వ అధ్యాయంలో కూడా చూస్తాం. And also the next thing is that we are sealed by his spirit. తర్వాత విషయం, మనము ఆయన ఆత్మ చేత ముద్రింపబడితిమి. See in 13th verse, 13వ వచనం, first chapter 13th verse, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. మొదటి అధ్యాయం 13వ వచనం, మీరును సత్యవాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మ చేత ముద్రింపబడితిరి. Here we need to understand one thing. ఇక్కడ మనం ఒక సంగతి అర్థం చేసుకోవాలి. Those who believe in Christ Jesus, ఎవరైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో, those who are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తం ద్వారా విమోచింపబడిన వారు, whose sins are forgiven by Lord Jesus Christ, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా వారి పాపములు క్షమించబడ్డాయి. they are now sealed by the Holy Spirit of God. ఇప్పుడు వారు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత ముద్రింపబడినారు. See now we are sealed by the Holy Spirit of God. ఇప్పుడు మనము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మనం ముద్రించబడినాం. That means God has given as a guarantor unto us. దాని అర్థం ఏమంటే దేవుడు మనకు ఒక గ్యారెంటీ లేకపోతే దానిని సంచకరువుగా ఇచ్చినాడు. సంచకరువుగా ఇచ్చినాడు. See, we are sealed. That means it speaks of that you are belong to me. దాని అర్థం ఏమంటే నీవు నాకు చెందిన వాడవు. And I will come and one day I will take you since you are belong to me. నీవు నాకు చెందిన వాడవు, చెందిన దానవు గనుక ఒకదిన నేను వస్తాను, వచ్చినప్పుడు నేను నిన్ను తీసుకుని వెళ్తాను. That gives us a hope and surety. అది మనకు నిరీక్షణను నిశ్చయితను ఇస్తున్నది. So since we are being forgiven through the blood of the Lord Jesus Christ, we have received this hope and this surety in our life. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము ద్వారా మనం విమోచింపబడినాము గనుక ఈ నిశ్చయిత, ఈ నిరీక్షణ మనకు ఇవ్వబడింది. Then when we come to the second chapter verse 1, రెండవ అధ్యాయం మొదటి రోజుకి వచ్చేసరికి, and you have he quickened who were dead in trespasses and sins. మీ అపరాధముల చేతను పాపముల చేత మీరు చచ్చిన వారే ఉండగా ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తుతో కూడా బ్రతికించెను. So క్రీస్తుతో కూడా, so that is what important. చాలా ప్రాముఖ్యమైన మాట అది. He has quickened us through in Jesus Christ. Now we have come from death to the life. ఆయన మిమ్మల్ని క్రీస్తు కూడా బ్రతికించెను అనగా మరణములో నుంచి జీవనంలోకి మనం దాటి ఉన్నాం. See, if you read John Gospel 5th chapter verse 24, మనము యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 34వ వచనం చదివితే గనక 24 అండి. 24వ వచనం చదివితే, so let us read 5th chapter verse 24. యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయం 24వ వచనం. So let us read. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Passed from death unto life. నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము గలవాడు, వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీరు నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. గమనించండి, మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటడం. So the moment we believed in the Lord Jesus Christ, ఎప్పుడైతే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో మనం విశ్వాసం ఉంచినామో ఆ క్షణమే the life of Christ came in us. మనలో క్రీస్తు జీవము వచ్చేసింది. Our spirit and soul was revived, quickened. మన ఆత్మ, మన ప్రాణము ఉజ్జీవబడినవి లేదా బ్రతికింపబడినవి. And the life of Christ came in our spirit. మన ఆత్మలోనికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి జీవం వచ్చింది. See, for example, when God created Adam, దేవుడు ఆదామును సృష్టించినప్పుడు he created out of mud. మన్నుని అంటే మట్టి నుంచే నిర్మించినాడు. When he made a man's image with the mud, still he doesn't have a life. But when God put his life, his breath in that, he became a man. ఈ మానవుణ్ణి తన సొంత రూపముతో దేవుడు చేసినప్పటికీ కూడా
దేవుడు తన యొక్క ఆత్మను వదనంత వరకు కూడా ఈ మనుషుడు జీవము కలిగిన వాడిగా లేడు. In the same way, even we are now in dead. We are like a dust. But when the life of Christ came, then we are spiritually living beings. మనం అదే విధముగా మనము కూడా ఈ ఆత్మీయంగా చచ్చిపోయి ఉన్నాం, జీవం లేని వారముగా ఉన్నాం. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క జీవం మనలోనికి వచ్చిన తర్వాత మనము జీవించు ఆత్మ జీవించు ప్రాణి అయినాం. Our eyes are open to see the glory of God. ఇప్పుడు మనము ఆ మహిమకరమైన సంగతి చూసినట్లుగా మన ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడ్డాయి. Our ears are open to hear the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరం వినడానికి మన చెవులు ఇప్పుడు సిద్ధపడ్డాయి. Our mouth is open to praise Him. ఆయనను స్తుతించడానికి మన నోరు తెరవబడినది. So with all the parts of our body are being useful unto God by enjoying the life which He has given to us. ఈ విధముగా తన కుమారుని ప్రభుని అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఇవ్వబడిన ఆ జీవం ద్వారా మన శరీరంలో ప్రతి అవయవము కూడా ఆయన స్తుతించడానికి మహిమపరచడానికి ఇప్పుడు దోహదపడినది. Then one more thing, 2nd chapter verse 5. రెండవ అధ్యాయం 5వ వచనం. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. మనము మన అపరాధముల చేత చచ్చిన వారు విన్నప్పుడు సైతము మనలను చూపిన తన మహాప్రేమ చేత మనలను క్రీస్తుకు బ్రతికించెను, కృప చేత మీరు రక్షింపబడి ఉన్నారు. See, by the grace of the Lord Jesus Christ, by the grace of God, we are saved. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృప ద్వారా, దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మనం రక్షింపబడినాం. So that means the salvation is not by our own, by our strength, by our righteousness or religious, but it is all by the grace. దాని అర్థం ఏమంటే రక్షణ మనకు మనము గాని మన శక్తి ద్వారా గాని మనము తెచ్చుకున్నది కానే కాదు. ఇది ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా, ఆయన కృప ద్వారా మాత్రమే మనకి దొరికినది. So that's how we are only through Lord Jesus Christ we will be saved, nothing else. కనుకనే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మాత్రమే మనం రక్షింపబడతాం తప్ప మరి దేని వల్ల రక్షింపడం. What Peter says in Acts 4:12, అపోస్తలుల కార్యం 4వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో పేతురు ఏమంటున్నాడు? Neither is there salvation any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. మరి ఎవని వలన రక్షణ కలుగదు, ఈ నామముననే మనం రక్షణ పొందవలెను గాని ఆకాశము క్రింద మనుషులలో ఇవ్వబడిన ఏ నామమునను రక్షణ పొందలేము. Only in the name of the Lord Jesus Christ, through the name of the Lord Jesus Christ, we receive the great salvation. కేవలము ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామము ద్వారా మాత్రం రక్షణ పొందగలం. So nothing else. You can't depend upon anybody else, or you can't depend upon the Mary, you can't depend upon the saints also. We have to only come through the Lord Jesus Christ to enjoy this salvation. కనుక మన రక్షణ నిమిత్తమై మనము మరియ మీదనో మరి వేరే ఏ పరిస్థితి మీద ఆధారపడలేము కానీ కేవలము ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మాత్రమే మనకు రక్షణ. Even we are born in Christian family also, that will not bring unto the salvation. ఒకవేళ మనము క్రైస్తవ కుటుంబంలో జన్మించినంత మాత్రము చేత మన రక్షణ పొందలేము. Even our forefathers, our fathers, even though they are religious, godly people also, we will not be saved. ఒకవేళ మన పితరులు, మన తాత ముత్తాతలు ఒకవేళ వాళ్ళు ఒక ఆత్మీయులైనా లేకపోతే రక్షణ పొందిన వారైనప్పటికీ ఆత్మీయులైనప్పటికీ ఇక్కడ క్రైస్తవులైనా అది మనల్ని ఏమాత్రం రక్షించలేదు. So each one of us, we need to be saved by our Lord Jesus Christ. మనలో ప్రతి ఒక్కరము కూడా ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మాత్రమే రక్షింపబడగలం. See, now not only He saved us, మనలను ఆయన రక్షించడం మాత్రమే కాదు గాని we were dead, మనం చనిపోయింటిమి, we received life, జీవాన్ని పొందినాం, we are saved, రక్షింపబడినాం. Now after saving, what Lord is doing? మనం రక్షింపబడిన తర్వాత ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు? In verse 7, 7వ వచనం, 2nd chapter verse 7, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 7వ వచనం, that in the ages to come He might shew the exceeding riches of His grace
his kindness, in verse 6 only, sorry, in verse 6, and hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. 6-7 వచనాలు. క్రీస్తు యేసునందు ఆయన మనకు చేసిన ఉపకారం ద్వారా అత్యధికమైన తన కృపా మహిదేశ్వరు రాబోయే యుగములో కనుపరిచిన నిమిత్తము క్రీస్తు యేసునందు మనలను ఆయనతో కూడా లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను. He made us to sit. ఆయన మనలను కూర్చుండబెట్టినాడు. See, now even though physically we are in the city of Bangalore, మనము భౌతికముగా ఈ బెంగళూరు మహాపట్నంలో ఉన్నప్పటికీ, but spiritually in position we are sitting in the heavenly places. అయితే ఆత్మీయ స్థానంలో మనం ఆత్మీయంగా చూస్తే గనక పరలోక సంబంధం పరలోకమును కూర్చోబెట్టినాడు ఆయన. Lord has lifted us into the heavenly places. పరలోక సంబంధమైన ఆ స్థలములకు దేవుడు మనలను ఎత్తుకుపోయినాడు. We should be grateful. When we were once upon it we are dead, but today we are sitting into the heavenly places. మనము దేవునికి ఎంతో వందనస్తులమై ఉండాలి. ఒకప్పుడు మనము ఆత్మీయముగా చనిపోయి చచ్చి ఉంటిమి. ఇప్పుడైతే మనల్ని దేవుడు పరలోక సంబంధమైన విషయాల్లో కూర్చుని పెట్టినాడు. Now Jesus is in heaven. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు పరలోకములో ఉన్నారు. What Jesus says? ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? My child, my son, my daughter, even though you are on the earth, but you are here with me. You are here along with me in the heaven. నా కుమారుడా, నా కుమార్తె, నీవు భౌతికముగా భూలోకములో ఉన్నప్పటికీ ఇప్పుడు నీవు నాతో నా ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నావు అని చెబుతున్నాడు. My dear brothers and sisters, what a position Lord has given to us. Rich people, great people won't get that position. We have got the position only through the Lord Jesus Christ. ఏ సహోదర సహోదరి, ఈ దేవుడు చేసిన ఎంత గొప్ప కార్యం ఇది. ఈ లోకములో భాగ్యవంతులు పొందలేదు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క త్యాగము ద్వారా ఆయన విమోచన ద్వారా నీకు నాకు ఇది సాధ్యమైనది. Then let us go further. Second chapter verse 13. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే 2వ అధ్యాయం 13వ వచనం. But now in Christ Jesus, you whom sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. అయినను మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపస్తులై ఉన్నారు. We are Gentiles. మనము అన్యులముగా ఉంటిమి. We are far from God. మనము దేవుని నుంచి చాలా దూరముగా ఉంటిమి. Our sin has kept us away from God. మన పాపములు మనలను దేవుని నుంచి చాలా దూరము చేసి పడేసినాయి. But through the blood of the Lord Jesus Christ, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రక్తము ద్వారా now we are nigh unto a Father. ఇప్పుడు మనం తండ్రికి సమీపస్తులముగా రాగలిగితిమి. What a blessing it is. ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం ఇది. See, we didn't have any promises, we didn't have any blessings. We are too far from God. But God's grace came upon us through his son, Lord Jesus Christ, through the blood of the Lord Jesus Christ. He has drawn us very closer to him. మనకు ఎటువంటి వాగ్దానం లేకుండా ఉంటిమి, ఎటువంటి నిరీక్షణ లేకుండా ఉంటిమి. అటువంటి మనలను ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన చేసిన క్షమాపణను బట్టి ఆయన మనల్ని దేవుడికి ఎంతో సమీపస్తులుగా తీసుకుని వచ్చినాడు. Anytime, any moment we can go to our Father. ఏ సమయమైనా ఏ క్షణంలో మనం దేవుడికి వెళ్ళవచ్చు. That's what we read in 3rd chapter verse 12. దాన్ని మనం 3వ అధ్యాయం 12వ వచనం చదివినాం. In whom we have boldness and access with the confidence by the faith of him. ఆయన యందలి విశ్వాసము చేత ధైర్యమును నిర్భయమైన ప్రవేశమును ఆయనను బట్టి మనకు కలిగి ఉన్నవి. So that's why anytime we can go and call him Abba, Father. కనుకనే ఏ సమయంలోనైనా ఆయన సన్నిధానంలోకి వెళ్ళి అబ్బా తండ్రి అని పిలవగలుగుతున్నాం. Father will not say that I don't have time. తండ్రి నాకు సమయం లేదు పోవయ్య అని చెప్పడు. And Father will not say how many times you come to me. తండ్రి మనల్ని చూచి అయ్యే నీకు సిగ్గులేదు ఎన్నిసార్లు వస్తావు ఇట్లాగా అన్నాడు. No, all the time. If you go even 24 hours, each minute, each second, if you go to his presence, he delights and he loves to spend with us and hear us and talk to us.
ఒకవేళ 24 గంటల్లో 24 గంటల నిమిషాలు ప్రతి సెకండ్ ఎదురుగినప్పటికి కూడా ఆయన ఏమాత్రం విసుక్కోడు, పొమ్మని చెప్పడు. కానీ ఆయన దాన్ని బట్టి ఎంతగానో సంతోషించి మనతో సమయం గడపడానికి సంతోషిస్తాడు ఆయన. In the Old Testament, పాత నిబంధనలో only high priest could go once in a year in the most high places. అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములోనికి ప్రధాన యాజకుడు మాత్రమే సంవత్సరమునకు ఒక్కసారి మాత్రం వెళ్ళగలిగినాడు. Now through our high priest, our Lord Jesus Christ, each minute, each second, we can go to the most holy places anytime, any moment. ఇప్పుడైతే మనము మన ప్రధాన యాజకుడైన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా అతి పరిశుద్ధమైన స్థలములోనికి ఎన్నిసార్లైనా ఏ సమయంలోనైనా మనం అనుసరించడం వెళ్ళవచ్చు. All these things, if we are teaching, it look like a theology, but if we really enjoy it each day in our life, it is a great joyful things. ఈ విధంగా బోధిస్తూ ఉంటే ఇదేదో ధార్మికమైన ఆత్మ సంబంధమైన సత్యాలు చెప్పినట్టు ఉంటుంది. కానీ మనం దీన్ని మన జీవితం ప్రతి క్షణం ప్రతి అభిస్తే కనుక దాని యొక్క అర్థం మనకు తెలుస్తుంది. So further we will go to verse 14. 14వ వచనానికి ముందు వెళుతూ చూస్తాం. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of the partition between us. ఆయన మన సమాధానమై ఉండి మీకును మాకును ఉండిన ద్వేషమును అనగా విధిరూపకమైన ఆజ్ఞల ధర్మశాస్త్రము తన శరీరమందు కొట్టివేటి చేత మధ్య గోడను పడగొట్టి మన ఉభయులను ఏకము చేసెను. So it speaks the broken the walls of the separation of Gentiles, so Israelites. Now he has broken the walls, he has taken away the enmity, he has brought them one. ఇక్కడ ఈ మాట మనం చదివినప్పుడు యూదులకు అన్యులకు ఉన్న మధ్య గోడను ఆయన పడగొట్టినాడు. అంటే ఇక మన దేవుడు మనకి మధ్య ఎటువంటి లేకుండా పడగొట్టి వేసినట్టు మనం దేవుడికి సన్నిధి సంబంధం కాగలుగుతున్నాం. So that means now we are the children of Abraham. అయితే దాని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకున్నది ఏమంటే మనం అబ్రహాం పిల్లలం అయిపోతున్నాం. And also now in Christ Jesus we are Israelites. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారిలో మనము ఇశ్రాయేలీయులము. So what we need to understand is that whatever the promises, heavenly promises, spiritual promises which are made to the Abraham, now they are belong to us. దాని అర్థం ఏమంటే పరలోక సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు, ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు ఏవేవి అబ్రహామునకు ఇవ్వబడినవో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకు చెందుతాయి. Israelites cannot take any pride when looking unto us. We are also equal with them. మనల్ని చూస్తున్న ఇశ్రాయేలీయులు లేదా యూదులు మనల్ని చూసి మేమేదో గొప్పలు మనకి గొప్ప చెప్పడానికి ఎటువంటి ఆస్కారం లేదు. ఇప్పుడు మనము కూడా వారితో ఏకమైనాం. So that's why we need to thank the Lord and praise the Lord. కనుకనే మనము మన దేవుని స్తుతించాలి, మహిమపరచాలి. And in verse 18, 18వ వచనం, for through him we both have access by one spirit unto the Father. ఆయన ద్వారానే మనం ఉభయులము ఒక్క ఆత్మయందు తండ్రి సన్నిధికి చేరగలిగి ఉన్నాము. So how he made us equal with Israelites? ఇప్పుడు మనలను ఇశ్రాయేలీయులతో ఏ విధముగా ఉభయం ఏకం చేస్తున్నాడు? By one spirit, that the spirit of Christ made us one along with them. ఒక్క ఆత్మ ద్వారా, ఆ ఆత్మ ప్రభువు యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనలందరినీ కూడా ఆయన ఏకము చేస్తున్నాడు. So that's how we need to thankful to God. కనుకనే మనము దేవునికి వందనస్తులమై ఉండాలి. Whatever privileges they have, every privilege we also have in God. వారికి ఎటువంటి ఆధిక్యతలు ఇవ్వబడినావో ఆ ఆధిక్యతలన్నీ ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారిలో మనము కూడా అనుభవిస్తూ ఉన్నాం. By one spirit. So for them also same spirit, we also have spirit same. For them also same Father, we have also same Father. For them also same hope, we also same hope. For them also same inheritance, we also have same inheritance. చూడండి, అన్ని ఒకటే. వారికున్న దేవుడు మనకున్న దేవుడు ఒకటే. వారికున్న ఆత్మ ఒకటే, మనకున్న ఆత్మ ఒకటే. వారికున్న నిరీక్షణ మన నిరీక్షణ ఒకటే. వారి యొక్క విశ్వాసం మన విశ్వాసం అన్ని కూడా ఒకటే. And not only that, in verse 19, అంత మాత్రమే కాదు 19వ వచనంలో, now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens
with the saints of the household of God. కాబట్టి మీరిక మీదట పరజనులను పరదేశులనై ఉండక పరిశుద్ధులతో ఏకపట్టణస్థులను దేవుని ఇంటి వారినై ఉన్నారు. So what a great privilege for us. We మనకు are the household of God. We are the household of God. మనము దేవునితో ఏకపట్టణస్థులమైన దేవుని ఇంటి వారమై ఉన్నాం. ఎంత గొప్ప అధికత ఇది! దేవుని పట్టణస్థులము, దేవుని ఇంటి వారం. What a great thing. ఎంత గొప్ప సంగతి కదా! We belong to his house. We belong to his house. మనము ఆయన ఇంటి వారమై ఉంటున్నాం. దేవుని ఇంటి వారం అయిపోయినాం. He is our father. ఆయన మన తండ్రి. Our Lord Jesus Christ is our elder brother. ప్రభువు యేసుక్రీస్తు మన యొక్క జ్యేష్ఠ సహోదరుడు. We have brothers and sisters in all over the world. మనకు సర్వ ప్రపంచమంతట్లో సహోదరులు సహోదరులు ఉన్నారు. Not only in this age, ఈ యుగముల మందు మాత్రమే కాదు గాని ages from long time and the ages which are going to come. ఎంతో కాలము నుంచి ఉన్న యుగముల నుంచి రాబో యుగముల వరకు కూడా అట్లా ఉంటుంది. So all those believe in the Lord Jesus Christ, they are the household of God. ఎవరెవరైతే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిలో విశ్వాసం ఉంచుతున్నారో అందరూ కూడా దేవుని ఇంటి వారే. When Lord Jesus Christ comes, ఎప్పుడైతే ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు వస్తారో all the corners of the world, four corners of the world, God will gather every one of us. లోకముల విశ్వాసులందరినీ తన ఇంటి వారినైనా సమకూర్చబోతున్నాడు. So in that, Africans will be there, Europeans will be there, Asians will be there, cultures will be different, their colors. But when all we are getting together, become household of God on this earth and in heaven, we are totally like him. ఈ కుటుంబంలో ఆఫ్రికా వారు ఉండవచ్చు, ఐరోపా వారు ఉండవచ్చు, సకల జాతుల వారు ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ ఆయన ఎప్పుడైతే వెతుకు సమకూరుస్తున్నాడో మనమందరం కలిసి ఒకే ఇంటి వారం అవబోతున్నాం. So my dear brothers and sisters, నా ప్రియ సహోదర సహోదరి, we are household of God. See, for example, here, if you are a family member of the Birla or Tata, you take it as a great pride. But for more than that, now we are belong to God, who is a creator. We belong to his family, to his house. We should be so, we should glorify our God for the privilege what God has given to us. చూడండి, ఒకవేళ మనం పొరపాటున ఏ టాటా ఇంట్లోనో బిర్లా ఇంట్లో పుట్టుంటే కనుక ఎంత గొప్ప చెప్పుడు అతిశయించి ఉండేవారు. అయితే ఆ టాటా బిర్లా కంటే గొప్పవాడిని ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కుటుంబంలో తండ్రి మనల్ని చేర్చినాడు. దాన్ని బట్టి మనం ఆయనకు వందనస్తులమై ఉండాలి, ఆయన మనం మహింపరచాలి. I am the elder of God. I am the brother of Lord Jesus Christ. I have so many brothers and sisters in this world. That is a great honor and privilege and joy for us. చూడండి, మనకున్న ఘనత, మనకున్న సంతోషం, మనకున్న మహిమ ఏమంటే నేను నా దేవుడైన తండ్రి యొక్క కుమారుణ్ణి, నా యొక్క జ్యేష్ఠ సహోదరుడు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారు, నాకు సర్వ ప్రపంచమంతా సహోదరులు సహోదరులు ఉన్నారు. ఇదే మన మహిమ, మన ఘనత, మన యొక్క అతిశయం. See, this physical family can be separated when we die. Sometimes if some of our family members are not born again, they will go to hell. Some of us will go to heaven. But the family of God will be forever and ever. In eternity to eternity, it will be together. Nothing can separate this family. ఈ శరీర సంబంధమైన కుటుంబానికి చెందిన వారు అందరూ కూడా పరలోకానికి వెళ్ళకపోవచ్చు. ఒకవేళ ఎవరు రక్షింపబడకపోతే నరకానికి వెళ్ళవచ్చు. ఈ విధముగా ఈ ప్రత్యేకత అనేది విభాగించబడి ఉంటుంది. అయితే తండ్రి ఇంటికి చెందిన మనమందరము కూడా వెళ్ళినప్పుడు అందరము ఒక కుటుంబ వస్తులమై ఉంటాం, ఆయనతో ఏకమై ఉంటాం. ఎవరు కూడా మనని ప్రత్యేకించలేరు. We will be forever and ever as a family in heaven. మనల్ని ఎవరు కూడా ఇంకా ప్రత్యేకించలేరు, విడదీయలేరు. మనమందరము కూడా నిత్యత్వంలో నిత్యత్వం వరకు తండ్రితో పరలోక కుటుంబముగా ఉంటాం. See, when we are meditating these things, ఈ విషయం మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు not only he saved us, not only he made us to sit in the heavenly places, not only he made us the household of God, now further he is taking into the higher place. చూడండి, ఆయన మనం రక్షించడమే కాదు, మన ఇంట్లో చేర్చడమే కాదు, తన యొక్క ఆయన జీవించడం మాత్రం కాదు, కానీ ఇంకా ఆత్మీయంగా ఉన్నత స్థాయికి మనం తీసుకువెళ్తున్నాడు. Let us turn to 2nd chapter verse 22.
అధ్యాయం 22వ వచనం. In whom you also are built together for a habitation of God through the Spirit. మీరు కూడా ఆత్మ మూలముగా దేవునికి నివాస స్థలమై ఉండుటకు కట్టబడుతున్నారు. In verse 20, it says, holy temple in the Lord. మీరు దేవునికి దేవుని ఇంటివారు. Mas clarity రావట్లేదు. So the Lord has made us his temple. మనలను తన ఆలయముగా చేసుకున్నాడు. And that means the temple means God's dwelling place. దేవాలయము అనగా దేవుని నివాస స్థలము. Amma, can you see some resounding sound is coming? Whether it's a problem with my phone or there, please can you watch and observe? Okay. See, the temple speaks of that God's dwelling place. So now God is dwelling in us. And Paul says, you know you not that your body is the temple of God. As an individual, we are the temple of God. And the second thing is that as a people of God, as a church of God, it becomes the temple of God. There is no clarity. I don't know where exactly problem. Why people should able to listen properly. So now we need to understand that as an individual, we are the temple of God. As a church, for example, take our local church, a universal church. Our God is a dwelling in the midst of us. That's why we become temple of God. See, God doesn't like to dwell in the buildings, but God wants to dwell in us. He wants to dwell in us, and he wants to enjoy in us. So further we will go. Not only that, he made us a temple of God. And in 3rd chapter verse 6 says, that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. అన్యజనులు సువార్త వలన క్రీస్తు యేసునందు యూదులతో పాటు సమాన వారసులను ఒక శరీరమందులి సాటి అవయములను వాగ్దానములో పాలివారునయున్నదియే. Partakers of promise in Christ by the gospel. సువార్త వలన క్రీస్తు యేసునందు వాగ్దానములో పాలివారు. Already we have seen we are fellow heirs with the Israelites. We are fellow heirs with the promises of God which has made to them also. మనం ముందుగానే చూచినాం, మనము ఇశ్రాయేలుతో సహా పాలివారము, ఆయన వారి వాగ్దానాలు మనము కూడా పాలి భాగస్థులము. And in verse 14 again it reminds us that we again and again we are the family of God. 14వ వచనం మరలా అది జ్ఞాపకం చేయబడుతోంది. మనము దేవుని కుటుంబము అని తెలియజేయబడుతున్నది. In verse 15, of whom the whole family is in heaven and earth is named.
పరలోకమందును భూమి మీదను ఉన్న ప్రతి కుటుంబము ఏ తండ్రిని బట్టి కుటుంబమని పిలువబడుచున్నదో. So we have the family in heaven and on the earth also. మనకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏమంటే మనకు పరలోకములో కుటుంబం ఉన్నది, భూమి మీద కూడా కుటుంబం ఉన్నది. When the Lord comes, he brings the family from heaven. ప్రభు వచ్చినప్పుడు పరలోకము నుంచి ఆ కుటుంబం తీసుకుని వస్తాడు. And also when he comes, the family which are in the earth also will be lifted up, and the family in heaven, family on the earth will come together and join with our Lord. అంత మాత్రమే కాదు, ప్రభు ఆ విధముగా పరలోకం నుంచి ఆ కుటుంబం తెచ్చినప్పుడు ఈ భూమి మీద ఈ కుటుంబాన్ని కూడా ఆయన తీసుకుని వెళ్తాడు. అప్పుడు రెండు కుటుంబాలు కలిసి పరలోకములు ఒకే కుటుంబమై ప్రభువుతో సంతోషిస్తూ ఉంటారు. That time not only we see our Lord Jesus Christ, ఆ దినమున ఆ సమయమున మన ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారిని చూడడం మాత్రమే కాదు కానీ we see all the men of God, Abraham, Moses, David, and also Paul, Peter, John, and also all the great men of God in these centuries. We are going to see them. అప్పుడు మనము ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారిని మాత్రమే కాదు కానీ శిష్యులందరూ అపోస్తలులందరిని చూస్తాం, పౌలుని చూస్తాం, అనేక మంది భక్తులు అబ్రహాం అందరినీ కూడా మనం చూడగలుగుతాం. Not only that, our near ones and dear ones who have gone before us, we are going to see them, and we are going to, with our Lord Jesus Christ, with all these dear ones, forever and ever. అంత మాత్రమే కాదు, మనకు ఇరుగు పొరుగు వారు, మనకు ప్రియమైన వారు, మనతో ఉన్నవారు, మనకంటే ముందుగా ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళిన వారు, వారందరిని మనం చూస్తాం. అందరిని చూసి ప్రభుతో యేసుక్రీస్తు కలిసి మనం సంతోషిస్తాం. ప్రభుతోను వారితోను కలిసి నిత్యము ఉంటాం మనం. కలిసి నిత్యం ఉంటాం. What a great privilege for us. మనకు ఇవ్వబడిన ఎంత గొప్ప ఆధిక్యత ఇది. Then let us turn to third chapter, verse 21. 3వ అధ్యాయం 20-21 వచనములు. So now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. మనలో కార్యసాధకమైన తన శక్తి చొప్పున మనము అడుగు వాటన్నిటికంటేను ఊహించు వాటన్నిటికంటేను అత్యధికముగా చే శక్తి గల దేవునికి. See, whatever we ask in the name of the Lord Jesus Christ, Father is willing to do to us. మనము ఏది అడిగినప్పటికీ అనగా ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారిలో ఏది అడిగినప్పటికీ కూడా దాన్ని చేయడానికి పరలోకపు తండ్రి సంతోషిస్తున్నాడు. As we all know in John Gospel 14th chapter 15th chapter, we see whatever you ask in the name of my son, I will give unto you. మనకు తెలుసు కదా, యోహాను సువార్త 14-15 అధ్యాయంలో నా కుమారుని పేరట మీరు తండ్రిని ఏమడుగుతారో ఇస్తానని చెబుతున్నాడు ఆయన. 14th chapter verse 13. 14వ అధ్యాయం 13వ వచనం. And whatsoever you shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం 13-14 వచనములు. మీరు నా నామమున దేనిని అడుగుదురో తండ్రి కుమారుని యందు మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును. నా నామమున మీరు నన్నేమి అడిగినను నేను చేతును. See, in the name of Lord Jesus Christ, we receive everything. ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారిలో మనము ఎన్నో సదుపాయాలు పొందుతున్నాం. And according to our faith, God will do exceeding and abundantly. ఆయనలో మనకున్న విశ్వాసం బట్టి దేవుడు అత్యధికముగా ఊహించిన దానికంటే ఆయన చేస్తాడు. God is ready. దేవుడు సిద్ధముగా ఉన్నాడు చేయడానికి. Through his son, whatever we need, he is ready to give. తన కుమారుని ద్వారా మనం అడిగినప్పుడు ఏదైతే ఇవ్వాలో ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. The problem is with us. అయితే సమస్య అంతా మనతో ఉన్నది. We don't ask first of all sometimes. మొట్టమొదటి సమస్య చూస్తే మనం అడగము. And we don't have faith also. With the faith we don't ask. రెండవదిగా అడిగేటప్పుడు విశ్వాసం లేకుండా అడుగుతాం. And we don't have persiveness in asking God. ప్రభువుని అడగడంలో ఎటువంటి పట్టుదల లేకుండా అడుగుతాం. Sometimes we don't ask in holiness. See, even with all the defiled heart, we try to ask God. ఇంకా కొన్నిసార్లు ఎట్లా చేస్తామంటే మనం అడిగే విషయాల పరిశుద్ధత ఉండదు. అంటే మలినమైపోయిన ఆత్మతో మళ్ళీపోయిన మనసుతో మనం ఆయన అడుగుతూ ఉంటాం. So that's why we don't receive it. కనుకనే మనం పొందలేకపోతున్నాం. But if we have a faith, strong faith,
మనకు మంచి బలమైన విశ్వాసం ఉండి through his power exceedingly he will do in our life. ఆ విధంగా అడిగితే గనక శక్తికి మించి ఊహించిన దానికంటే అధికమైన సంగతులను చేస్తాడు. See, through the faith of Moses, which is impossible that a Red Sea to become two parts, it could happen. Why? The thing is that the man with faith, he prayed unto God. అసాధ్యమైన ఎర్ర సముద్రము అది రెండు పాయలుగా చేయబడడానికి గల కారణం ఏమిటి? దైవజనుని మోషేకు దేవుని మీద ఉన్న విశ్వాసము. Great men of God, apostles, they could heal many people, they could raise the dead people. Reason is that they had such a faith upon God, the power of God worked through them. దైవజనులు అనేక మంది చనిపోయిన వారిని లేపగలిగినారు, అనేక మంది అస్వస్థతలను బాగు చేయగలిగినారు. కారణం ఏమిటి? వారికి దేవునిలో ఉన్న బలమైన విశ్వాసము. So my dear brothers and sisters, if we have faith, God can do great things through our lives also, in our lives also. మనము కూడా దేవునిలో అంత బలమైన విశ్వాసం కలిగి ఉంటే మనలోను మన ద్వారాను దేవుడు అత్యధికమైన కార్యములు చేయగలుగుతాడు. Let us go further. 4th chapter. 4వ అధ్యాయం ముందుకు వెళతాం. Verse 12 and 13. 12-13 వచనములు. 4th chapter, verse 12 and 13. ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 12-13 వచనములు. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed under and fro and carried about with every wind of doctrine, be the sleight of men and county craftiness, whereby they lie in what to deceive. తెలుగులో మనకు 11-12 ఉన్నాయి. మనమందరము విశ్వాస విషయములోను దేవుని కుమారుని గురించిన జ్ఞాన విషయములోను ఏకత్వం పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగ వరకు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణత సమానమైన సంపూర్ణత కలవారు మొగటకు ఆయన ఏలాగు నియమించెను. To come into the fullness of God, మనము దేవునికి సంపూర్ణతలోనికి రావడానికి, to come to the measure of the stature of the fullness of Christ, క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత రావడానికి, what Lord did? దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? Through his son Lord Jesus Christ, తన కుమారుడైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా, through his spirit, తన ఆత్మ ద్వారా he gave certain gifts. మనకు కొన్ని కృపావరములు ఇచ్చినాడు. In verse 11, 11వ వచనములో, and he gave some apostles, some prophets, some evangelists, some pastors, some teachers, perfecting of the saints. మనకు చిత్రంలో 13లో ఉన్నది, పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు క్రీస్తు శరీరం క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును పరిచర్యము జరుగుటకును ఆయన కొందరిని అపోస్తలులు గాను, కొందరిని ప్రవక్తలను గాను, కొందరిని స్వార్థకులను గాను, కొందరిని కాపరులు గాను, ఉపదేశకులను నియమించెను. See, my dear brothers and sisters, whatever the gifts you have received, it is all through the Lord Jesus Christ by the Spirit of God. ప్రియ సహోదర సహోదరి, నీకు ఏ కృపావరం కలిగి ఉన్నప్పటికీ అది ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నీకు ఇవ్వబడినది. So we need not take pride of ourselves. కనుక మనము మనల్ని మనం చూచి గర్వించడానికి, అతిశయించడానికి వీలు లేదు. Whatever the abilities we have, whatever the ministry we are doing, we need not take pride. It is all what we are doing. It is only by His grace, by His gift. మనకున్న ఏ సామర్థ్యత అయినా, మనకున్న ఏ పరిచర్య అయినా అది ఆయన ఇచ్చినది, ఆయన కృప ద్వారా చేస్తున్నాము కనుక దాని విషయమై మనం ఏ మాత్రం అతిశయించ వీలు లేదు. If He has not given, we could have not done anything. మనకు ఆయనే ఇవ్వకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము. So that's why we need to be thankful to God. కనుకనే మనము దేవునికి వందనస్తులమై ఉండాలి. And in the 6th chapter, 6వ అధ్యాయం, if see how we can be strong. ఎట్లా మనము బలవంతులము, శక్తివంతులము కాగలము? See, let us see the verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 10వ వచనం. తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి ఆయన యందు బలవంతులై ఉండుడి. How can we be strong? ఎట్లా మనం బలవంతులము కాగలము? Through the power of our Lord Jesus Christ. మన ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి.
So as much as we enjoy the power of Christ, the power of resurrection in our lives, we become strong in the Lord. ఎంతగా అయితే ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని, ఆయన పునరుత్థాన శక్తిని మన జీవితంలో మనం అన్వయించుకుంటామో, మనము ఆత్మీయముగా అంత శక్తి గలవారం అవుతాం. We can face the enemy. మనం అప్పుడు శత్రువుని ఎదుర్కోగలుగుతాం. And not only that, whatever the problems, situations comes which are against us, we can stand firm, we will not be moved. అంత మాత్రమే కాదు, మనకు వ్యతిరేకంగా వస్తున్న ఎంత సమస్య అయినా, శోధన అయినా, శ్రమైనప్పటికీ కూడా మనం ఎదిరించి నిలబడగలుగుతాం. So my dear brothers and sisters, it is all through the Lord Jesus Christ. నా ప్రియ సహోదర సహోదరి, ఇది కేవలం ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం. We need not fear about the enemy as long as we enjoy the power of God. When we don't enjoy, then only we fear so many things. The fear comes when we don't enjoy the power of God in our life. ఎంత కాలమైతే మనము ప్రభు యొక్క శక్తిని మన జీవితంలో అనుభవిస్తూ ఉంటామో, అప్పుడు మనము శక్తి సాతానుకు వచ్చే ఎటువంటి శోధన మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. కారణం ఏమంటే ప్రభు యొక్క శక్తి మనలో ఉంది కనుక మనం భయపడము. ఎప్పుడైతే మనం ప్రభు శక్తిని అనుభవించకుండా ఉంటామో అప్పుడు దానికి భయపడుతూ ఉంటాం. One more thing we need to learn. మరొక సత్యం మనం నేర్చుకోవాలి. In Christ Jesus, through the Lord Jesus Christ, క్రీస్తులో ప్రభుని యేసుక్రీస్తు ద్వారా now we are become the citizens of the heaven. మనము పరలోక సంబంధులు, పరలోక పట్టణస్థులం అయిపోయినాము. పరలోక పౌరులం అయిపోయాం. Not only we are the citizens of the heaven, మనము పరలోక పౌరులు మాత్రమే కాదు గాని we have received the visa now. We have the visa with us. మనకు వీసా కూడా వచ్చేసింది. And the Lord, his flight is coming. He will take us where he is. ఇప్పుడు మనల్ని తీసుకెళ్ళడానికి ప్రభు యొక్క విమానం వస్తా ఉంది మనల్ని తీసుకుపోవడానికి. ఆయన ఉన్న స్థలంలోకి మనం తీసుకెళ్ళడానికి వస్తున్నాడు. ఆయన ఉన్న స్థలం వెళ్ళడానికి తీసుకెళ్ళడానికి మన విమానం వస్తూ ఉన్నది. Not only that, if you read in Philippians 3rd chapter verse 20 and 21, అంత మాత్రమే కాదు, ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 20-21 వచనం చదవగలిగితే కనుక our bodies will become immortal bodies. మన యొక్క దేహములు అక్షయమైన దేహాలుగా మారిపోతాయి. It is all possible through the Lord Jesus Christ. ఇదంతా కూడా ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా సాధ్యం అవుతుంది. So we forever and ever we will be the same. మనము ఎన్నటన్నిటికీ యుగయుగములు అలాగే ఉంటాం. See, for as of on this earth, as we grow, we become old and we become weak, and the folds will come on our body. So much changes will be there. But when we enter into heaven, the day 1 to forever and ever will be the same. ఈ లోకంలో మన యొక్క వయసు పెరుగుతూ ఉండగా ముసలలం అవుతాం, బలహీనమైపోతాం, ఒళ్ళంతా ముడతలు వస్తాయి. అయితే పరలోకం వెళితే గనక మొదటి దినం నుంచి యుగ యుగాలు ఇంకా అలాగే ఉంటాం, ఏ మార్పు ఉండదు. Finally, in Philippians 4th chapter verse 19, in Christ Jesus, Father will meet all our needs. ఆఖరిగా ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 19వ వచనం ప్రకారము ప్రభువు యేసుక్రీస్తు యందు తండ్రి యొక్క దేవుడు మన అక్కర్లన్నీ తీరుస్తాడు. ప్రతి అవసరమును తీర్చేవాడుగా. ప్రతి అవసరం తీరుస్తాడు. So my dear brothers and sisters, understanding this truth, what the riches we have in Lord Jesus Christ, we should glorify him. ఏ సహోదర సహోదరి, ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారిలో మనకున్న ఐశ్వర్యం అర్థం చేసుకున్న వారమై తండ్రి యొక్క దేవుణ్ణి మనము ఆరాధించవలసిన వారమై ఉంటున్నాం. Now, understanding all these riches, we should be glorifying our God. ఈ సంగతులన్నీ అర్థం చేసుకున్న మనము మన ప్రభువును మనము మహిమపరచాలి. So let us thank the Lord for all the riches what the Lord has given, and many more things we need to understand. God may give us wisdom to understand his riches, and we may enjoy his riches in our life. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాలన్నిటిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్న వారమై, ఆయన చేసిన ప్రతి దాని నిమిత్తమై, ఆయన ఐశ్వర్యాలన్నిటి కొరకై ఆయన మనం స్థుతిస్తాం, ఆరాధిస్తాం. అయితే ఇంకా రానున్న దినంలో ఆయన యొక్క ఐశ్వర్యం తెలుసుకోవడానికి దేవుడు మనకి సహాయం చేయను గాక. So next week we will see some more things about about our faith and about our love towards our God. వచ్చే వారము
విశ్వాసము, మన ప్రభు పట్ల మనకున్న ప్రేమ, వీటి గురించి ధ్యానము చేయబోతున్నాం. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. Brother Prabhakar, please pray, Amma. ప్రేమగల మా తండ్రి, పరిశుద్ధుడా, మీరు చేస్తూ వచ్చిన మేలు కొరకాయ నీకు ఎంతగానో వందనములు, స్తోత్రము చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిలో మీరు మాకు ఇచ్చిన తండ్రి ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలన్నిటి కొరకాయ నీకు ఎంతగానో వందనములు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. ఈ లోకంలో ఎంతో మంది గనులైన వారు, ఐశ్వర్యవంతులు, సంపన్నులు ఉన్నప్పటికీ ఎందుకు పనికిరాని మమ్ములను, దేవ చచ్చి ఉన్న మమ్ములను, దేవ జీవము లేని మమ్ములను, దేవ ఎందుకు పనికిరాని మమ్ములను నీవు మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నారు. దేవ నీ జీవం మాలోనికి దేవ ఊపిరిగా ఊది మమ్మల్ని ఉజ్జీవింపజేస్తున్నారు, మమ్మల్ని బ్రతికింపజేస్తున్నారు. అంత మాత్రమే కాదు కానీ దేవ మీ అనేకమైన ఐశ్వర్యం మీరు మాకు ఇస్తున్నందుకై నీకెంతగానో వందనములు, స్తోత్రములు. ఈ ఐశ్వర్యం అర్థం చేసుకోవడానికి మా బుద్ధి చాలదు, మా జ్ఞానము చాలదు. ఆ విధముగా తండ్రి మా యొక్క శక్తికి, మా బుద్ధికి మించిన అనేకమైన పరలోకపు ఆశీర్వాదములు ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిలో మీరు మాకు సిద్ధపరిచినందుకై నీకు ఎంతగానో వందనములు, స్తోత్రములు. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క విమోచన కార్యము ద్వారా, సిలువ కార్యము ద్వారా మమ్మల్ని నీకు కుమారులుగా స్వీకరించినారు. నీకెంతగానో వందనములు, స్తోత్రములు. అంత మాత్రమే కాదు, ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిని మాకు జ్యేష్ఠ సహోదరునిగా ఇచ్చినారు. నీకెంతగానో వందనములు, స్తోత్రములు. ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వారిలో దేవ నీకున్న ప్రతి ఆశీర్వాదమును ఆయన ద్వారా మాలోనికి పంపినందుకై నీకెంతగానో వందనములు, స్తోత్రములు. ఈ ఆశీర్వాదములు తండ్రి దేవ అంత మాత్రం కాదు కానీ మమ్మల్ని దేవ ఒక నీ ఇంటి వారిగా మమ్మల్ని చేసుకున్నారు. నీకు వందనములు, స్తోత్రములు. దేవ భూమి మీద ఉన్న కుటుంబంలోనే మమ్మల్ని చేర్చినారు. ఒకనొక దినమున నీ వచ్చినప్పుడు ఆ పరలోక కుటుంబంలోనికి మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తారు. ఆ నిశ్చిత కొరకాయ నీకు వందనములు, స్తోత్రములు. దయగలి తండ్రి, మేము ఈ లోకములో ఉండగా దేవ ఈ ఐశ్వర్యములు ఈ భూలోకాలు అనుభవించాలని మీరు ఏర్పరచుకున్నందుకై నీవు మా పట్ల కలిగిన ఉద్దేశం కొరకాయ దేవ నీవు కలిగిన నీ యొక్క సంకల్పము కొరకాయ నీకు వందనములు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. దేవ నీ యొక్క చిత్తమును ఎరిగిన వారమై దేవ నీ ప్రేమను అర్థం చేసుకొని నీ ప్రేమలో మేము వేరుపారి ఎదుగునట్లుగా నీ ప్రేమ యొక్క వెడల్పు, లోతు, ఎత్తు మేము గ్రహించడానికి కావాల్సిన కృప అనుగ్రహించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. దేవ ఈ మర్మములు ఎరగక అనేక సార్లు భ్రష్టులముగా తండ్రి దౌర్భాగ్యముగా ఈ లోకంలో జీవిస్తున్నాం. అయితే తండ్రి ప్రభుని యేసుక్రీస్తు వాళ్ళు మీరు మాకు ఐశ్వర్యాలన్నింటినీ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే దేవ మీరు ఏ విధంగా చింతించవలసిన అవసరం లేదు, బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. కానీ దేవ నిత్యము నుండి స్తుతిస్తూ, మహిమపరుస్తూ, ఘనపరుస్తూ దేవాని యొక్క మహిమ తండ్రి బ్రతుకుతూ పరలోక సంబంధమైన విషయం మీద ధ్యానం ఉంచి సంతోషము ముందుకు సాగిపోగలుగుతాం. అనేక సార్లు ఈ విషయంలో మేము తప్పిపోతూ ఉన్నాం తండ్రి, అర్థం చేసుకోలేకపోయినాం. కనుకని అనేక సార్లు చింత, విచారం, దుఃఖము, బాధతో ఉండిపోయినాం. మమ్మల్ని క్షమించండి, మమ్మల్ని ఉజ్జీవింప చేయండి, మాలో తిరిగి నీ ఉజ్జీవం ప్రవహింప చేయండి. తద్వారా నీవు మాకు సిద్ధపరిచిన ఆ పరలోక ఐశ్వర్యాలన్నింటినీ తలంచుకున్న వారమై నిన్ను స్తుతిస్తూ, మహిమపరుస్తూ దేవ ఈ లోకంలోనే మాత్రం కాదు కానీ రాబోతున్న లోకంలో కూడా తండ్రి నిరంతరం నీతో ఉండి నీవు మాకు సిద్ధపరిచిన స్థలమును సిద్ధపరిచిన సమస్తమైన ఐశ్వర్యాలన్నింటినీ మేము అనుభవించలాగన మీరే మాకు సహాయం దయచేయమని, ఆ విధముగా ఆ దినము కొరకే మీరు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని దేవ మీరు నేర్పించిన ప్రతి పాఠము కొరకై నీకు వందనములు, స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. దేవ ఈ ఐశ్వర్యాలన్నింటినీ మేము ప్రతి దినము, ప్రతి క్షణము మా జీవితంలో మేము అనుభవించడానికి కావాల్సిన కృపను గ్రహించమని, కృప చూపించమని దయగలని హస్తములను అప్పగించుకుంటూ మరొకసారి ఇచ్చిన వాక్యము కొరకై నీకు వందనములు, స్తోత్రములు. నీ దాసుని కొరకై నీకు వందనములు, స్తోత్రములు. రానున్న నీ దాసుని బలపరిచి వాడుకొనమని, మా ఆత్మీయ పాటలు మాకు నేర్పించి ఆత్మీయముగా ఉన్నత స్థితులను మేము రావడానికి సహాయం ఇచ్చేయమని ఘనత మహిమ నీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రియ ప్రభువును మా రక్షకుడినైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామములో అడిగి బ్రతిమాలి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, the fellowship of the Holy Spirit of God may abide with each one of us now and forever and ever. Amen. 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 God bless you all. Please join in all the ministries. God be with you.